Hello everyone, welcome to Pingali Chittubabu online English classes. So today I would like to start a new unit, that is the fourth unit from AP 10th class textbook, Films and Theatre. Of course, Indians have completed more than 100 years in their filmmaking. That's why it is good to know about, because they have been entertaining us for the past 10 or 15 decades, more than 15 decades. I mean, like, not 15 decades exactly, they're more than 10 decades, maybe 120 years around. They've been making films for us. So it is good to know about movies also, because some of the great people work together and they did a lot for society also. That's why, so the academicians felt that, it is good to know about the people, some of the great people in film industries also. So let us see about the fourth unit. What is given in this fourth unit, we'll talk about. Yeah. So we are talking about the fourth unit, films and theatre. We are talking about the fourth unit, films and theatre. So here you could see a poster. You could see a poster over here. You could see a poster over here. So, Sri Raj Kapoor Sri 420 is the name of the film. Of course, you know cinema posters very well. So you can see the, is this a picture, a poster, or an advertisement or a painting? Usually it is a poster, because you could see a hero and a heroine and the title of the cinema. Who do you think are the persons shown in the picture? Most probably hero and heroine, or comedian or hero. Generally you could see in the picture. What do you think, Sri 420? It's the name of the movie. It is the name of the movie. Anyways, so this is about a reading in 4. Rendezvous with Ray. Rendezvous with Ray. It here rendezvous means a planned meeting place, a planned meeting place. And who is meeting whom in this lesson we will talk about. If we here talk about rendezvous with Ray, Ray is one person, and somebody is meeting Ray. Who is that Ray? Here talking about Father Gaston Robert is the person who is meeting Ray here. So let us get into the lesson. What is given here? What is given here? It was a unique friendship that developed between a French Canadian priest and one of the world's greatest film directors, and had a singular impact on Bengali films, both academically and practically. It was a friendship, unique friendship, a rare friendship, a new kind of friendship, totally new. Why was it a unique friendship? Because it was a friendship between two different people with completely different lifestyles. They are no way comparable with their lifestyles. But they both became friends. And it is a friendship between a French Canadian priest. Okay, a person who was born to a Canadian mother and a French father. He's a priest, a church father. Usually, church fathers, they have their own life of services at God, and generally they are not so well connected with the movies. But it is quite different that these two people became very good friends. And a world's famous director, one of the world's famous directors from Bengal, Mr. Satyajit Ray, and they impacted the even Bengali filmmaking, both academically and practically, how to get study and know about the film and what are the qualities practically could be made into the film. Likewise, they impacted and they showed their influence on in cinema making. It was en route in India 1961. And all it laid a path in 1961. అంటే వాళ్ళిద్దరు కలయికి కూడాను 1961 సంవత్సరంలో మార్గం అనేది ఏర్పడింది. ఎక్కడంటే ఎట్ స్టాప్ ఓవర్ ఇన్ న్యూయార్క్. స్టాప్ ఓవర్ అంటే షార్ట్ స్టే బిట్వీన్ టూ లాంగ్ జర్నీస్.
2 లాంగ్ జర్నీస్ మధ్య వచ్చేటువంటి ఒక రోజు 2 రోజులు గ్యాప్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే కనెక్టెడ్ ఫ్లైట్స్‌లో ఎక్కువ దూరం వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చోట దిగేసి ఇంకో చోట ఫ్లైట్ ఇమ్మీడియేట్‌గా దొరకనప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక రోజు అక్కడ స్టే చేసి నెక్స్ట్ డే ఆ ఫ్లైట్ తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాం. ఇలా న్యూయార్క్ సిటీలో స్టాప్ ఓవర్‌లో ఫాదర్ గాస్టన్ రాబర్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ 2 జర్నీల మధ్య వచ్చిన గ్యాప్‌లో మనోడికి the 26 years old, that the 26 years old Father Gaston Roberts was acquainted with the works of Satyajit Ray through the Apu trilogy. సో ఇక్కడ మనోడు ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఫాదర్ గారు పాపం. ఈ ఫాదర్ గారు ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితిలో న్యూయార్క్ లాగాల్సి వస్తే జనరల్ గా న్యూయార్క్ లో ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ అవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఆ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో మనోడు అప్పటికి ఆయన వయసు అంతా 26 సంవత్సరాలు అనమాట. ఆ వయసులో అపు ట్రయాలజీ అనే సినిమాకి ఆయనకి పరిచయం అయింది. అపు ట్రయాలజీ అంటే ట్రయాలజీ అంటే సెట్ ఆఫ్ 3 ఫిల్మ్స్ విత్ సేమ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఆర్టిస్ట్స్ అని అర్థం అనమాట. అక్వైంటెడ్ అంటే పరిచయం అయింది, గాట్ ఫెమిలియర్ విత్ అని అర్థం అనమాట. సో మనోడు సత్యజిత్ రే తీసినటువంటి అపు ట్రయాలజీ అనే 3 సినిమాల్ని అక్కడ స్టాప్ అవర్ లో చూడడం జరిగింది. అక్కడ ఎప్పుడైతే స్టాప్ అవర్ లో 3 సినిమాలు అపు ట్రయాలజీ అంటే చెప్పాను కదా, ట్రయాలజీ అంటే సెట్ ఆఫ్ 3 ఫిల్మ్స్ విత్ సేమ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఆర్టిస్ట్. He found the world of Apu so fascinating. అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ he saw all the 3 films in one sitting. మొత్తం 3 సినిమాలు కూడాను ఒకేసారి లేకుండా మొత్తం చూసేసాడు నచ్చి. And there began his long-lasting love affair with the people of India and Bengali cinema and culture, which led path-breaking work in those fields. సో అలా అపూ ట్రియాలజీ అనే 3 సినిమాలు, ఇక్కడ అపూ ట్రియాలజీలో 3 సినిమాలు పతేర్ పాంచాలి, అపూర్ సంచార్ అండ్ అపరాజితం అనే 3 సినిమాలు ఉంటాయి. ఈ 3 సినిమాలు చూసిన తర్వాత భారతదేశ ప్రజల మీద ప్రేమ ఎక్కువ వచ్చేసింది. ప్రేమ కలిగింది ఎవరికి? ఫాదర్ గాస్టన్ రాబర్ట్స్ కి. అండ్ బెంగాలీ కల్చర్ మీద ఇంకా అభిమానం అనేది ఏర్పడింది. ఆ అభిమానంతో వాళ్ళిద్దరూ కూడాను ఆయా ఫీల్డ్స్ లో ఎంతో గొప్ప వర్క్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఇట్ బికేమ్ కంప్లీట్లీ న్యూ అండ్ పాత్ బ్రేకింగ్ అనే సెన్స్, రెవల్యూషనిస్టిక్ అంటే ఒక కొత్త రకమైనటువంటి పుంతలు ఇక్కడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ దారి తీయడం జరిగిందనమాట. In his latest book, Satyajit Ray Essays 1970-2005, my father Gaston Roberts పుస్తకాన్ని రాశారు. ఇక్కడ హిజ్ అంటే హిజ్ లేటెస్ట్ బుక్. హూస్ బుక్ we are talking about? We are talking about Father Gaston's book. ఫాదర్ గాస్టన్ బుక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఆయన రాసిన పుస్తకం పేరేంటి? సత్యజిత్ రే ఎస్ఐస్ 1970-2005. దాదాపుగా 1970s లో వాళ్ళిద్దరు పరిచయం అయ్యారు. అక్కడి నుంచి 2005 వరకు మనోడు 1992లో సత్యజిత్ రే గారు చనిపోతారు. చనిపోయినప్పటికీ కూడా 2005 వరకు ఆయన రాసిన వాటన్నిటి మీద రీసెర్చ్ చేసి ఆయన గురించి ఒక పుస్తకాన్ని కంపైల్ చేస్తారు. ఎవరు? ఫాదర్ గాస్టన్ రాబర్ట్స్ అబౌట్ రే గురించి. అది 2005 లో పబ్లిష్ అయిందనమాట. వెన్ ద లాస్ట్ ఎస్సే వాజ్ రిటన్ ఇన్ 2005. ఓకే, బుక్ 2005 లో పబ్లిష్ అయింది. ఏ కంపైలేషన్ ఆఫ్ హిస్ ఎస్సేస్ at the name suggests being published by Manohar Publishers, New Delhi. 1970 నుంచి 2005 వరకు తను రీసెర్చ్ చేసినటువంటి తన ఫ్రెండ్ గురించి తన పుస్తకాన్ని రాశారు. అది మనోహర్ పబ్లిషర్స్ అనే వాళ్ళు పబ్లిష్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో రాబర్ట్స్ ఏం రాశాడు ఆ పుస్తకంలో చూసినట్లయితే, రాబర్ట్స్ ఏం రాశారు ఆ పుస్తకంలో చూసినట్లయితే చూద్దాం ఇప్పుడు. రైట్. సో ఆయన ఏ రాశారంటే, Roberts provides a scholarly original analysis of Ray's works, giving an insight into greatness of Ray both as a person and as an artist. సో ఆయన స్కాలర్లీ ఒరిజినల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ రేస్ వర్క్, అసలు రే యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఆయన ఎందుకు ఇలా రాశారు అనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి తన పుస్తకాలకు సంబంధించిన వివరణ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఏది ఆయన ఎందుకు ఇలా రాశారు, ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి అనేది. హీ గేవ్ వెరీ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ గివింగ్ అన్ ఇన్సైట్ ఇన్ టు ద గ్రేట్నెస్. అంటే అసలు సత్యజిత్ రే అనే వ్యక్తి ఓ సినిమా డైరెక్టర్ గాను వ్యక్తిగతంగాను ఎంత గొప్పవాడు అనే విషయం తనకి సమాజానికి తెలిసేలాగా ఆయన మంచిగా దాని గురించి వివరణ ఇవ్వడం ఆ పుస్తకంలో జరిగిందనమాట.
మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆయన చెప్తున్నాను అనమాట ఏమని, ఇది ఒక న్యూస్ ఎక్స్పెక్ట్ నుంచి చేసింది కాబట్టి ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఉన్న భాగాన్ని మనకి ఈ లెసన్ లో ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆ ప్రశ్నకు అడిగినప్పుడు ఆయన సమాధానం చెప్పారనమాట ఏమని, అపు ట్రియాలజీ వాస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మై ఫస్ట్ పోర్టల్ టు వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ ఇట్స్ పీపుల్. యాక్చువల్గా అపు ట్రియాలజీ అనేది నా మొట్టమొదటిగా బెంగాల్ గురించి నేను తెలుసుకోవడం జరిగింది. దాని గురించి అంతకుముందు ఏదో రీడర్స్ డైజెస్ట్ అక్కడక్కడ మదర్ తెరీసా గారు ఆర్టికల్స్ ఇచ్చినప్పుడు చూడమే తప్ప నాకు బెంగాల్ గురించి కానీ ఇండియా గురించి కానీ పెద్దగా నాకు తెలియదు. బట్ అపు ట్రియాలజీ చూడడం వల్ల నాకు ఆ విషయం తెలిసింది. అండ్ హీ టోల్డ్ ఫ్రంట్ లైన్ మ్యాగజైన్ అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి ఆయన అలా సమాధానం చెప్పారు. ఇన్ హిస్ యూత్ ఆల్ హీ న్యూ ఆఫ్ బెంగాల్ వాస్ త్రూ ఓకేనా మెర్సియా ఎలిడియాస్ ఆర్ లాన్యూట్ బెంగాలియే and some of Tagore's poems, and Reader's Digest article on Mother Teresa. ఇట్లా ఓకేనా మెర్సియా ఎలిడియాస్ పర్సన్ అనమాట. తర్వాత లాన్యూట్ బెంగాలీ అనే ఒక ఆర్టికల్, సమ్ ఆఫ్ ఠాగూర్స్ పోయమ్స్, అలాగే ఠాగూర్ గారు రాసిన కొన్ని పోయమ్స్, అండ్ రీడర్స్ డైజెస్ట్ లో ఆర్టికల్స్, మదర్ తెరీసా గారి వచ్చిన ఆర్టికల్స్. ఇవి తప్ప రఫ్ గా అక్కడ కొంచెం ఏదో చదివాడు తప్ప అంతకు మించి పెద్దగా ఏమీ తెలియదు. ఓకేనా. ఇఫ్ ద హార్ష్ ఇమేజ్ ఆఫ్ పావర్టీ బ్రాట్ అవుట్ by the article on Saints of Slums haunted him. అలా సెయింట్ ఆఫ్ స్లమ్స్ అని మదర్ తెరీసా గారు రాసినటువంటి ఒక మదర్ తెరీసా గారి గురించి రాసినటువంటి ఆ ఆర్టికల్ ఆయన బాగా కలిసి వేసింది అనమాట. ఓకేనా. అండ్ అపూస్ వరల్డ్ కేమ్ యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్. నో అపూస్ ఓకేనా సర్బాజయా అండ్ ఈవెన్ Harihar did not need my help, but how not to love them? I thought it was fortunate that I would soon be among them, he wrote. ఆయన చెప్పారనమాట. యాక్చువల్గా ఈ ప్యాసేజ్ ఇప్పుడున్న మోడర్న్ ప్యాసేజ్లో లేదు, బట్ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను మీకు, కొంచెం లెసన్ ఎక్కువగా ఐడియా ఉంటుందండి దిస్. బట్ రైట్ నౌ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ దిస్ ప్యాసేజ్ నాట్ దేర్. ఈ ప్యాసేజ్ అనేది ఇప్పుడు మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో లేదు, బట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ పాత టెక్స్ట్ బుక్ కాబట్టి ఇందులో చెప్తున్నాను. బట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు నో అబౌట్. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ లైన్ అడిగింది అనమాట, మీరు కొంచెం వెస్ట్రన్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అనే ఉద్దేశంతో అడిగారు అనమాట. మీకు బెంగాల్ గురించి ఎలా తెలిసింది, అసలు బెంగాల్ గురించి మీరు ఎందుకు బెంగాలీ వచ్చి సత్యజిత్ రే గారిని కలవాలనుకున్నారు అని చెప్తే, అంతకుముందు అపు ట్రియాలజీ చూసేంత వరకు నాకు బెంగాల్ మీద ఎలాంటి పెద్దగా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, అక్కడక్కడ రాసిన చిన్న చిన్న ఆర్టికల్స్, సెయింట్ ఆఫ్ స్లమ్స్ లాంటివి తప్ప నాకు పెద్దగా ఏమీ తెలియదు. బట్ ఎప్పుడైతే అపు ట్రయాలజీ చూసానో అందులో అపు, అలాగే సర్బాజయ, హరిహర్ లాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ సినిమాల్లో. ఆ క్యారెక్టర్లోకి నేను పెద్దగా వచ్చి ఇక్కడ ఏం హెల్ప్ చేయలేకపోవచ్చు, కానీ అసలు వాళ్ళు నేను ఎలా ప్రేమించకుండా ఉండలేగలుగుతాను అంత మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ ని అని చెప్పి ఆయన ఫీల్ అవడం జరిగింది అనమాట. అండ్ అది నాకు చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను. ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ గెట్ టు నో అబౌట్ సత్యజిత్ రేస్ వర్క్స్. ఇంత గొప్ప గొప్ప క్యారెక్టర్ ఆయన సృష్టించి ఇంత చక్కగా సమాజం గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి నాకు సత్యజిత్ రే గారిని కలవాలనిపించింది, అందుకనే అని చెప్పాను. కానీ కొంతమంది సత్యజిత్ రే గారిని విపరీతంగా విమర్శించారు, మరి వాళ్ళ గురించి ఏమంటారని అడిగినప్పుడు ఆయన మాట చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఏమని, రాబర్ట్స్ డస్ నాట్, ఈ ప్యాసేజ్ ఉంది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో, రాబర్ట్స్ డస్ నాట్ ఎండోర్స్ ది అక్యుజేషన్స్ ఆఫ్ రేస్ డిట్రాక్టర్స్ అంటే క్రిటిక్స్ that the master director made his reputation by selling India's poverty to the West. చాలా మంది క్రిటిక్స్ సత్యజిత్ రే గారు తిట్టారు, ఏమని విమర్శించారు అనమాట. ఏమని, సత్యజిత్ రే పెద్ద గొప్పవాడేం కాదు, భారతదేశంలో ఉన్న పేదరికాన్ని సినిమాలుగా చేసి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో అమ్ముకొని ఈయన గొప్ప డైరెక్టర్ గా పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు అని చెప్పి కొంతమంది అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచడం జరిగిందనమాట. బట్ దానికి ఈయన ఏమంటారంటే రాబర్ట్స్ గారు, సో వాట్ స్ట్రక్ మీ మోస్ట్ వాస్ నాట్ ద మెటీరియల్ పవర్టీ డిపిక్టెడ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్స్. నాకు కనపడే ఫిజికల్ గా కనిపించేటువంటి భారతదేశంలో ఉన్న పేదరికం నాకు పెద్దగా కనిపించలేదు, బట్ ది ఎనార్మస్ స్పిరిచువల్ పవర్టీ ఆఫ్ సమ్ రిచ్ పీపుల్ మచ్ మోర్ డిప్లారబుల్ దాన్ poverty, material poverty, much more deplorable than, very worst than he said. అంటే రాబర్ట్ సెడ్ అనమాట, మెటీరియల్ పవర్టీ అంటే ఇండియా అనేది ల్యాండ్ ఆఫ్ కల్చర్స్,
ల్యాండ్ ఆఫ్ రిలీజన్, ల్యాండ్ ఆఫ్ మెర్సీ, ల్యాండ్ ఆఫ్ పీస్, ఇలా ఎన్నో రకాలు గొప్పగా చెప్పుకుంటాం మనం. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విపరీతంగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు హ్యూమన్ కన్సర్న్ పెద్దగా పెట్టుకోరు, ఉండదు. వాళ్ళకి హ్యూమన్ కన్సర్న్ పెద్దగా ఉండదు. వాళ్ళు ఎక్కువగా పేదలకు సహాయం చేయట్లేదు. కాబట్టి పేదరికంలో ఉన్న కనిపించేటువంటి పేదరికం కంటే ఇలా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళలో కనిపించేటువంటి స్పిరిచువల్ పావర్టీ, జనరాసిటీ నాకు ఎక్కువగా బాధ కల్పించింది. అదే చాలా దారుణమైన విషయం. మోస్ట్ వర్స్ట్ థింగ్ అని, ఐ మీన్ ద మోస్ట్ డిజాస్ట్రస్ థింగ్ లేదా ద వర్స్ట్ థింగ్ ఎవర్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో రాబర్ట్స్ డస్ నాట్ స్పీక్ విత్ ది arrogance ఆఫ్ ద వెస్ట్. నేనేదో వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ నుంచి డెవలప్ అయిన నేషన్స్ వచ్చాననే గర్వంతో మాట్లాడలేదు. ఐ వాస్ హియర్ ఆన్ ఎ క్వెస్ట్ టు నో ద వరల్డ్ అండ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ నో మై సెల్ఫ్. నేనేదో ఎక్కడి నుంచో వచ్చాను, అసలు యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వచ్చింది నేను సమాజం గురించి ఇంకా మనుషుల గురించి తెలుసుకోవాలని. బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నన్ను నేను తెలుసుకున్నాను అంతే తప్ప నేను వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చాననే పొగరుతోటి మాట్లాడడం లేదు. మై సెల్ఫ్, ఓకేనా, I came to know myself. I did not come here to convert. In fact, I am the one who got converted, he said. సో నేను ఇక్కడికి ఏదో మత మార్పిడి చేసేసి జనాలందరినీ క్రిస్టియానిటీలో మార్చడానికి రాలేదు. బట్ వాస్తవానికి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేనే మారాను. సమాజం మీద, మనుషుల మీద మనకున్నటువంటి బాధ్యత ఎలా ఉండాలి అనే విషయం వల్ల నేనే మార్పు అనేది చెందాను అని చెప్పి రాబర్ట్ తన సత్యజిత్ రే గారి గొప్పతనం గురించి మాట్లాడడం జరిగిందనమాట. ఇది మనకి మీకున్నటువంటి కొత్త టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ లెసన్ లో మిగిలిన లెసన్ కంప్లీట్ చేస్తాను. చూద్దాం. సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే పింగుల్ చిట్టుబాబు అనేటటువంటి ఒక ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కండి. మీకు డెఫినెట్ గా ఐ విల్ గివ్ యూ వెరీ గుడ్ లెసన్స్ ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.